इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह। अज असी चर्चा करांगे एक अहम मुद्दे ते जो कि जुड़िया होया है पंजाब दीआं सेहत सहूलतां दे नाल। जी हाँ, सूबे दीआं सेहत सहूलतां अक्सर ही सुर्खियां दे विच रहिंदियां ने, पर हुण आम आदमी पार्टी वालों अज ऐलान किया गया कि पिछले साल 100 मुहल्ला क्लीनिक खोले गए सन ते हुण 27 जनवरी नूं जो है 400 मुहल्ला क्लीनिक उन्हां दी शुरुआत पंजाब दे विच कीती जावेगी। इस दा उद्घाटन करने लिए अरविंद केजरीवाल पहुंचणगे। सूबे के मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान वो भी मौजूद रहेंगे तो इसकी शुरुआत जो है अमृतसर तो की जाएगी। तो यह जानकारी जो है कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा तो सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि मुहल्ला क्लीनिक जो ने वो हैल्थ सिस्टम की जो तस्वीर बदलणगे, आम लोगों को लाभ होएगा। नाल ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि किस तरह के नाल तकरीबन जो है 10 लाख तो वध लोगों ने इन्हां मुहल्ला क्लीनिकां दे विच पहुंच के अपना इलाज करवाया है। उन्होंने कहा कि एक वड्डे पद्धर के उत्ते सेहत सहूलतां की तस्वीर बदलेगी, आम लोगों को राहत मिलेगी, उन्होंने महंगे हस्पतालों नहीं जाना पेगा, नेड़े तेड़े ही वो अपना इलाज जो है जो शुरुआती इलाज होंदा वो करवा सकणगे। होर की कुछ क्या उन्होंने ये भी तुहानूं सुना दिंदे। दिल्ली के अंदर दिल्ली दे विच अरविंद केजरीवाल जी का गुड गवर्नेंस का मॉडल, हेल्थ का मॉडल दिल्ली के लोगों ने बहुत पसंद किया। बड़े बड़े डिग्नेटरी, बहुत बड़े बड़े लोग आके उस मोहल्ला क्लीनिक की तारीफ करके गए कि हाँ, इस मोहल्ला क्लीनिक के नाल सेहत सहूलतां हर घर तक पहुंच रही हैं। ये गल सारे सबको पता है। उस तर्ज के उत्ते असीं पंजाब के अंदर पहली बार 15 अगस्त को असीं पंजाब के अंदर 100 मोहल्ला क्लीनिक पंजाब के लोगों को समर्पित किए सी। 15 अगस्त 2022 को 100 मोहल्ला क्लीनिक पंजाब के लोगों को समर्पित किए सी, जिन्हां विचों लगभग 65 अर्बन एरिया दे विच सी और 35 जिहड़े सी वो रूरल एरिया दे विच सी। और लगभग इस दे नाल इन्हां 5 महीनों दौरान पंजाब के अंदर 10 लाख तो बाद जो पेशेंट ने उन्हों का इलाज इन्हां मोहल्ला क्लीनिक के जरिए होया। सिर्फ 5 महीनों के दौरान 100 मोहल्ला क्लीनिक के विच 10 लाख तो ऊपर लोगों का इलाज जो मुफ्त होया। और लोगों ने लगभग जिन्ने टेस्ट सी, जिन्ने मेडिकल टेस्ट सी वो सारे फ्री किए गए, मुफ्त किए गए, दवाइयां मुफ्त दी गई। और उसे दर्ज नूं, उसे लड़ी नूं, उसे प्रक्रिया नूं अगे बढ़ाउंदियां 26 जनवरी नूं असीं लगभग 400 मोहल्ला क्लीनिक जिहड़े नेगे वो होर लोकां नूं देण जा रहे हैं, जिन्हां नूं स्पैशली जिन्हां दी रेगुलेशन करन दे लई, जिन्हां दा उद्घाटन करन दे लई आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी 27 तारीख को 27 जनवरी को अमृतसर के विच उहदा उद्घाटन करके ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਰਸਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਦੀ ਓਲਾ ਟਾਈਪ ਐਪ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਏ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ सो ये 2 चीज़ों की शुरुआत की जा रही है। एक ऐप की जानकारी भी जो है सेहत मंत्री वालों दी गई। एक ऐप बेस्ड सिस्टम जो है वो बनाया जाएगा, जिसके जरिए लोग जो ने बेसिक लाइफ सपोर्ट तो एडवांस लाइफ सपोर्ट वालियां एंबूलेंसा जो ने उन्होंने मिलणगियां, चलते फिरते हस्पताल की सहूलत जो है वो उन्होंने मिल सकेगी। सो ये जो है तमाम जानकारी उन्होंने वालों साझी की गई। उन्होंने कहा कि जानकारी दी है कि इन्हां 5 महीनों के विच तकरीबन 10 लाख लोगों ने 10 लाख लोगों ने जो है वो मुहल्ला क्लीनिकां का रुख किया, उत्थे जाके इलाज करवाया उन्होंने अपना। इस पूरे मुद्दे ते चर्चा करने के लिए साडे नाल खास मेहमान जो ने जुड़ गए हैं, उन्हों का रुख करते हैं। साडे नाल कांग्रेस के वलों दी जसप्रीत नरवाल जुड़ गए हैं, परमबीर सिंह श्रोमणी अकाली दल वलों साडे नाल जुड़े ने। कुछ ही देर दे विच आम आदमी पार्टी के बुलारे इंद्रजीत संधू भी साडे नाल जुड़ांगे, उन्हों का भी रुख जाणांगे। पहला परमबीर सिंह जी, सवाल तुहाडे तो है मेरा,
ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, 400 ਹੋਰ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। परमवीर जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है तुहाडे तक? सो परमवीर जी नाल दोबारा संपर्क करने की कोशिश करांगे। साडे नाल जसप्रीत नरवाल कांग्रेस वालों जुड़े हुए हैं। जसप्रीत जी, मेरा तुहाडे तो भी यही सवाल है, अक्सर ही जो है सवाल यही उठते रहते हैं कि पंजाब दे विच सेहत सहूलतां दी जो है बहुत ज़्यादा घाट है, निगार आ रहा है, मौजूदा सरकार भी इस तरह के नाल काम नहीं कर पा रही। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है, अज जो जानकारी दी गई है कि मुहल्ला क्लीनिक जो ने आम लोगों के लिए एक वरदान साबित हुए हैं। तुसीं किस तरह के नाल देखते हो आने वाले दिनों होर उद्घाटन जो है मुहल्ला क्लीनिक का किया जाएगा, होर मुहल्ला क्लीनिक जो ने खोले जाएंगे? देखो जी, जो इस टाइम पंजाब सरकार कर रही है लोगों को सिर्फ लुभा रही है, क्योंकि इन्होंने ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਥਾਹ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਬਹਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੁੜ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਐਮਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਕੱਲਾ ਉਦਘਾਟਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਵਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਪਿੱਤਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਪਿੱਤਾ। ਅੱਧਾ ਪਿੱਤਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਟਿਊਮਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਹਾਲਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਮਾਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਫੇਰ ਕਰਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਧੜਾ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਆ, ਉਹ 10,000 ਵਾਲੀ ਸੀਲਿੰਗ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਭਾਈ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲੱਗਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਪੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਿਰਫ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखो गुरप्रीत जी, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਡਾਟੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲਣ ਦੇ ਏਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 540 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਵੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਕਾ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਿੰਜਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਹੈਲਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ 10 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਹੈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ 30 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਫੋਕਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੈਲਥ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜੋ ਹੈ ਐਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਡੇਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 400 ਹੋਰ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੈਟਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਵੇਖੋ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਣਾ 100 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਔਰ ਰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦਘਾਟਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 100 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਟਿਆਲਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, 4th ਕਲਾਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਸਿਰਫ 25% ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਡਾਟਾ ਆਪਰੇਟਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਇਸ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਨੇ, ਵੈਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਰਜਿੰਦਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਡਾਟਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਜੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਲਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ 400 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 100 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਕੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਭਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ? ਜੀ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਿਮਾਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 100 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1 ਨੰਬਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਡੇਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੇ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਨਰਵਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ 50 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ 100 ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚੋਂ ਕੀਤਾ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ 100 ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 10 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ 66 ਬੰਦੇ ਬਣਦੇ ਆ, 66 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਮਿੰਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਨੇ,
ਤਾਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, 100 ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚੋਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 7 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਫਰ ਤੋਲਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 100 ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁਫਰ ਤੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀਗੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਲਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਫੱਟੇ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਾ ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਨੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਤਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 7 ਮਿੰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, 7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ? 66 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੀ ਨਰਵਾਲ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਪਰਮਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਸਟ ਏਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਬੀਪੀ ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ? ਕੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਕੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਇਰਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਸੀ, ਏਸੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? 4 ਟੇਬਲ ਤੇ 4 ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਪੀ ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਏਗੀ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਸ ਦਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇਣ ਲਈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਹੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਡੀਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਖਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ 30-30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਫੋਕੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਖਰਚਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੁਵਿਧਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਔਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ 540 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਔਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ EMPLOYEES ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਵੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੀ ਜਾਓ, ਫੋਕੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਲਿਆਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਲਿਆਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਈਸੀ ਸਕੈਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜੋ ਹੈ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਖਬਾਰ, ਔਰ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੋੜ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਿੱਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਥੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਸਨ ਉਹ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘੁਟਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਥੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਰਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਤੇ ਬੀਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਸਹੂਲਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਤ ਕਦੇ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਧਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਗਏ ਆ, ਪੀਪਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਾਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਨਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਇੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਉੱਥੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਬੈਠਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਹੈ? 60 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਨਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ? ਸਰ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ।
ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਵੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਗਿਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਰਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ। ਨਰਵਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਗਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਗਿਆ? ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਨਾ ਲਿਆਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣ। ਰੱਬ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਹੱਡ ਚੱਲਦੇ ਆ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਉਦਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ 2-3, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਉਤਰਨ, ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰਨ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਓ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਡੰਡ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਜਨ ਪੂਰੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਕੱਢ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਫਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਝਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸਥਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਦੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਂਦਾ? 10 ਲੱਖ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੇ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚੋਂ, ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, 7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਐਵਰੇਜ 1 ਪਰਸਨ ਨੂੰ 7 ਮਿੰਟ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਗਿਆ ਵੀ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ? ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼, ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਆਤੇ ਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 33,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਸੀ ਵੀ 12 ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੱਸ ਦੇਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਟ ਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਮੈਡੀਸਨਸ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਦਲਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਛੱਡੋ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਖਬਾਰ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਚ ਭੇਜੋ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ GST ਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ, ਤੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 22% ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 28% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਡੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਾ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲਵਾਉਣਾ, ਟੀਕਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਿਰਿੰਜ ਵੀ ਆਪਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟੀਕਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਹੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਫੋਕਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੇਟਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਜੋ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ 41 ਪੈਕੇਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਦੇ 4-5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨੇ, ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਮਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜੋ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ 400 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ, ਨਵੇਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਹੈਲਥ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੇ ਡਿਗਨਿਟਰੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉਸ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ 100 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 65 ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ 35 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਲਗਭਗ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
100 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਸੀ ਸੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ 7 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਵਾਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੇ 4, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੀ ਕਟਿੰਗ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਦੱਸਣ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਾਟਾ ਆਪਰੇਟਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਬੱਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਰਵਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੈਲਪਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜੋ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਸਿਸਟਮ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਰਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਮਰੀਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਵੋ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਇੱਕ ਖਬਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਬਦਲਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਖੋਟ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਦਲੇ ਸੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਿਡ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲਣ ਦੀ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫਿੰਗ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੀ ਧਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਾਰਜਕਾਰ ਦੇਖਣ
ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਦ ਚੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਚ ਲੰਘੇ, ਕਦੀ ਫਲਾਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਮੰਡ ਦੇ, ਕਦੀ ਫਲਾਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ 3 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਦਵਾ ਦਾ। ਇਹ ਦੌੜ ਚ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛੇ ਚੌੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 7 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ OPD ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰ ਜੇ ਆਪਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, 7 ਮਿੰਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ। ਸੋ ਨਾਰਮਲ OPD ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। 10 ਲੱਖ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੀ ਫੇਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੇਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਫੇਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਦਲ ਗਏ। ਉਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੋਲੀ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਰਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰਮਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਦੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟੇ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਡਾਟਾ 2021-22 ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਲੇ ਤੱਕ 22-23 ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ 22-23 ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ 100 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਸੀ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਸਤੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਤੱਕ 50 ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 50 ਰੁਪਏ ਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 50 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਣਗੇ ਔਰ ਹਰੇਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 50 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਅਖਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਸਨ ਸਰਵਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਸਟੇਟ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਡਾਕਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 50 ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਹਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 50 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਝੂਠ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ 50 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਟਾ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਉਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਫੀਤਾ ਕਟਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਜ ਬਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਝੋਲੇ ਚੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਥੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 33,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏ ਸੀ ਵੀ 12 ਹਸਪਤਾਲ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ 100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੈਣ।
ठीक है संधू साहब जवाब दे दिओ। यही पुछ रहे ने ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਹਸਪੀਟਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੜਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਟ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਹੱਥੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੇਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੜਿੱਕੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 2021-22 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਹਲੇ 22-23 ਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਉਹ ਡਾਟਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾਓ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾਓ, ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ 2021-22 ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ G ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 100 ਮੁਹੱਲਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਨਰਵਾਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਨਰਵਾਲ ਜੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਤੌਜ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡੇਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਪਾਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਰਵਾਲ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਵੇ। ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਉਹ 3 ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ, ਐਜ਼ ਏ ਪੰਜਾਬੀ,
ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਰਵਾਲ ਜੀ, ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਦਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਲਾਜ ਜੋ ਹੈ, ਮੁੱਢਲਾ ਇਲਾਜ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ 400 ਹੋਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।